श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदर। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदर। अशरण शरण भवभय हरण आनंद घन राधावरण। शरण शरण भवभय हरण आनंद घन राधावरण। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंद नंदन सुंदर। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंद नंदन सुंदर। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमाया मकर कुंडल धारिणम्। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम्। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमाया मकर कुंडल धारिणम्। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम्। मुस्कानी द्युति मनमोहनी चितवन जपव पुनर्वरम्। मुस्कानी मनमोहनी चितवन जपव मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारिणम्। मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारिणम्। कृष्ण चंद्र कृपालु भज नंद नंदन सुंदर।
मुस्कानी मुनि मन मोहनी चितवन चपल वपुन टवरम मुस्कानी मुनि मन मोहनी चितवन चपल वपुन टवरम मुस्कानी मुनि मन मोहनी चितवन चपल वपुन टवरम मुस्कानी मन मोहनी चितवन चपल वपुन टवरम वनमाललिता कपोल मृदु अधुर मधुर मुरलीधरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजन नंद नंदन सुंदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजन नंदन सुंदर वृषभानु नंदिनी वामदेशी शोभित सुमन सिंहासनम वृषभानुनन्दिनि वामदिशि शोभित सुमन सिंहासनम् वृषभानु नंदिनी वामदेशी शोभित सुमन सिंहासनम वृषभानुनन्दिनि वामदिशि शोभित सुमन सिंहासनम् ललिता ही सखी जन सेवहि हरि चरण छत्र उपासनम ललिता दिशती जन सेवहि करि चवर छत्र उपासनम् श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजन नंद नंदन सुंदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजन नंद नंदन सुंदर
इति वदति कवि जय रामदेव महेश हृदयानन्दनम् इति वदति कवि जय रामदेव महेश हृदयानन्दनम् इति वदति कवि जय रामदेव महेश हृदयानन्दनम् इति कवि जय रामदेव महेश हृदयानन्दनम् दीजे दरस प्रिय प्राणयन मम विरह कंसनिकन्दनम् दीजे दरस प्रिय प्राण धन मम विरह कंसनिकन्दनम् श्रीकृष्ण चन्द्र कृपालु भज नन्द नन्दन सुन्दरम् श्री कृष्ण चन्द्र कृपाल भजन नन्द नन्दन सुन्दरम् नन्द नन्दन सुन्दरम् नन्द नन्दन सुन्दरम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शारदा शारदाम्भोजे वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं देवदेवेशं मङ्गलम् अखिलेश्वरम्
मङ्गलं भागवतं शास्त्रम् मङ्गले सर्वमङ्गलम् मङ्गले सर्वमङ्गलम्। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री मकलेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव हर। श्री गणेशाय नमः। श्री सुक उवाच अनकाद्या नारदश्च रुभुर्हंसो रुहिण्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावत् सन्नूर्ध्वरेतसः। श्री मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापति पतिर्हरिम् अर्चित्या क्रतुना स्वेन देवानो भयतो यजम्। इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्य मायुष्य मद्योद्यमर्षणम् यो नित्यदा कर्णनरोऽनुकीर्तये धनोद्यतं कौरवभक्तिभावतः। भगवान भोलानाथ महादेव આટલું અપમાન દક્ષે કર્યું છતાં પણ કૃપા કરી દક્ષ ઉપર. મનુષ્યજનો અનેક વાર ભગવાનનું ક્યારેક ક્યારેક અપમાન કરી બેસે છે.
પોતાના કર્મને ભોગવતો આ જીવ દુઃખની અનુભૂતિ કરે ને ભગવાન ઉપર દોષારોપણ કરે. પ્રભુએ મને દુઃખી રાખ્યો, ભગવાને મને દુઃખી રાખ્યો, ભગવાને મને આપ્યું નહીં, ભગવાને મને બીજા કરતા ઓછું આપ્યું. પણ ભગવાન તો જીવ માત્ર ઉપર અહેતુકી કૃપા કરનારો છે. તારો મારોનો ભેદ પ્રભુ ક્યારે રાખતા નથી. દક્ષ યજ્ઞમાં આટલું બધું મહાદેવજીનું અપમાન થયું છતાં કેટલી બધી કૃપાએ દક્ષ ઉપર ભગવાન મહાદેવે કરી. કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામી. ભગવાન મહાદેવનું ચરિત્ર સકલ સંસારનું મંગળ કરનારું છે. ભલે દેખાવે ભગવાનનું તમામ શીલ અમંગલ્ય લાગતું હોય, સ્મશાનમાં રહેનારો, ભૂતડાઓ સાથે ફરનારો, ખોપરાઓની માળા પહેરનારો, ભસ્મ ધારણ કરનારો, અમંગલ્યમ શીલમ, પણ છતાં અમંગલ્ય શીલ હોવા છતાં પણ એ મહાદેવના દર્શન માત્રથી જીવના ભવભવના તાપ સંતાપ મટે છે. યામિકુંગિરી સંત હસ્તે બિબરેખ્યસ્તવે શિવાંગી રિત્રતાંકુરુ માહિગ્ગું શ્રીહિ પુરુખં જગત. જગત ઉપર કેવળ એટલી અનહદ કૃપા એની છે કે કોઈ મનુષ્ય શિવ શબ્દના બે શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે તો જન્મ જન્માંતરના પાપ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. માત્ર શિવ શબ્દનો ઉચ્ચાર હૃદયપૂર્વક મનુષ્ય કરે અને ભોળોનાથ પ્રસન્ન થઈ અને એના મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. જેણે મહાદેવના મહત્વને જાણ્યું નથી, જેણે આ શિવના ચરિત્રોને સમજ્યું નથી, જગતમાં એક જ દેવા એવો છે કે જેને દેવો, દાનવો અને માનવો ત્રણેય પૂજી રહ્યા છે. દેવલોકમાં પણ મહાદેવની ખૂબ પૂજા થાય, દૈત્યો પણ મહાદેવની ખૂબ પૂજા કરે. કેટલા કેટલા અસુરો એવા થયા છે કે જેણે મહાદેવની કૃપાથી જ આટલી શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. રાવણ આટલી સિદ્ધિઓને મેળવી ગયો તો એ ભોળાનાથની કૃપાથી. દેવો જેને પૂજે છે, દાનવો પણ પૂજે છે અને માનવ લોકમાં પણ મહાદેવની પૂજા નિત્ય થાય છે. ત્રણેય લોકમાં પૂજાતો હોય એવો આ દેવ છે. સતી ચરિત્રના અંતમાં મૈત્રીય મુનિ એમ લખે છે કે ઇદમ પવિત્રં પરમી સચેષ્ટિતમ યસસ્ય માયોસ્ય મદ્યોગમર્ષણમ. હે કુરુનંદન, હે વિદુરજી, શ્રી મહાદેવજીનું આ પવિત્ર ચરિત્ર યશ અને આયુષ્ય વધારનારું અને પાપ પુંજનો નાશ કરનારું છે. યો નિત્યદા કરણ્ય નરો નું કીર્તયેત
દિનોત્યગમ કૌરવ ભક્તિ ભાવતઃ. આ સત્ય અને મહાદેવના ચરિત્રને જે મનુષ્ય સાંભળે છે, ભક્તિ ભાવ પૂર્વક એનું શ્રવણ અને કીર્તન કરે છે, એના પાપ સમૂહો તક્ષણે બળી અને ખાક થઈ જાય છે. દ્યુતોદ્યજ્ઞમ કૌરવ. જેવી રીતે પાંડવ સેનાએ કૌરવોનો નાશ કર્યો, દૈત્ય વૃત્તિવાળા અનેક કૌરવોને માર્યા, એમ ભગવાન શિવનું આ ચરિત્ર મારા તમારા જીવનના અંદર રહેલા અસુરો, કામ, ક્રોધ, ઈર્ષા, અભિમાન, અહંકાર આને ટાળે છે, બાળે છે, નાશ કરે છે. ક્રોધાબ્ધિ દગ્ના કુટિલસ્ય કામિનઃ. ક્રોધથી બળતો જીવ જેનો ક્રોધ જીવનમાં ઓગળતો ન હોય, આ સતી અને મહાદેવનું ચરિત્ર સાંભળે તેનો ક્રોધ શાંત થાય છે. સ્ત્રીઓના જીવન ચરિત્રને સુધારનારું આ ચરિત્ર છે. સ્ત્રીઓને સમજવા જેવું આ ચરિત્ર છે કે ક્યારેક સ્ત્રીઓ ઘરની અંદર નાની નાની જીદ કરીને, હઠ કરીને બેસે, પણ એ સ્ત્રીઓ જો સમજે કે મહાદેવ જેવો મહાદેવ પણ જેનો પતિ બનીને આવ્યો, એ સ્ત્રીની પણ ક્યાં ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ છે. એ સતીને પણ બાપના ઘરે જઈને બળીને મરવું પડે, તો આપણે બધાએ કઈ વિસાસના, ક્યાં આપણી આમાં ગણના કરવી? માં ભગવતી જગદંબાનું આ ચરિત્ર ઘણું બધું શીખવી જાય છે. સ્ત્રીઓનું પ્રથમ લક્ષણ, સ્ત્રી ધર્મ એમ કહે છે, ઘરની અંદર ગમે એટલું દુઃખ હોય, ગમે એટલી તકલીફો હોય, હા સાસરી આમાં કદાચ કોઈ અનુકૂળતા ન હોય, અતિશય દુઃખ ઘરની અંદર આવે ત્યારે જ્યાં ત્યાં ભાગાભાગ ન કરવી. ઘરની અંદર ક્લેશ કંકાસ સર્જાય અને સ્ત્રી જો ઘરનો ઉમરો ઓળંગીને જાય છે તો નિશ્ચિત એ ઘરમાં અનર્થ સર્જાય છે. ઘરની અંદર ક્લેશ કંકાસ વધી જાય ને સ્ત્રી જો એ કંકાસના ત્રાસથી ઘરનો ઉમરો ઓળંગે તો એ કુળ કુટુંબનો વિનાશ નોતરે છે. સ્ત્રી ધર્મ, સ્ત્રી મર્યાદાઓ એમ કહે છે કે અતિશય દુઃખ પડે, બહુ તકલીફ પડતી હોય તો ઘરના કોઈ ખૂણામાં બેસીને કલાક બે કલાક રડી લેવું, ભગવાન પાસે બેસીને બે આંસુ સારી લેવા, પણ ઘરનો ઉમરો ક્યારે ઓળંગવો નહીં, ઓળંગવો નહીં, સહન કરી જવું. દુઃખ પડતું ત્યારે દ્રૌપદી ભગવાન પાસે રડતી, દુઃખ પડતું તો આંસુડા કુંતાજી ભગવાન પાસે સારતા, દુઃખ પડતું ત્યારે ઉત્તરાએ ભગવાનને યાદ કર્યા છે. અરે ઉત્તરા જ્યારે પરણીને દ્રૌપદીના ત્યાં હસ્તિનાપુરમાં આવીને ત્યારે બધાએ કાંક ને કાંક ભેટ આપવા માંડ્યા. કોઈ રત્ન આપે, કોઈ સંપત્તિ આપે, કોઈ વસ્ત્રો આપે, કોઈ આભૂષણો, કોઈ અલંકારો. ઉત્તરાની સાસુ થાય દ્રૌપદી, અને દ્રૌપદીને સાસુને જ્યારે વહુ પગે લાગે ત્યારે દ્રૌપદી ઉત્તરાને એમ કહે કે દીકરી, આ બધાએ તો તને અલગ અલગ જાતના કેટલાય ભેટ આપ્યા, કોઈ વસ્ત્ર, કોઈ અલંકાર, ગમતી તને વસ્તુ મળી હશે, પણ હું સાસુ, તારો પૂરો અધિકાર છે મારા ઉપર, મારે આપવું જોઈએ, પણ હું તને જે આપીશ ને એ તને કોઈ રૂપિયા પૈસા કે સંપત્તિ નહીં આપું. હું તને એક સલાહ આપું છું દીકરી, એને સાચવી રાખજે.
બરાબર ગાંઠ વાળીને એને સાચવી રાખજે. સમય આવશે ત્યારે મારી આ સલાહ તને બહુ કામ લાગશે. શિખામણ આપી, એક સલાહ આપી અને ઉત્તરા જાણે ખોડો પાથરીને સાસુને સાંભળે છે. બોલો માં, શું કહો છો? ત્યારે દ્રૌપદીની આંખ ભીની છે, પાંડવો બાજુમાં છે, ભીષ્મ દાદા જેવો દાદો પણ ઊભો છે અને આમ ભીની આંખમાં જળજળી આંસુ પડે ને દ્રૌપદી ઉત્તરાને એમ કહે કે દીકરી, આ જીવનમાં જ્યારે જ્યારે તને તકલીફ પડે, આ જીવનની અંદર એવું દુઃખ આવી પડે ને, ત્યારે જ્યાં ત્યાં ખોળા પાથરવા ન જજે. દીકરી, આ સંસારની અંદર જેટલા જીવો રહે છે ને, એ દુઃખમાં કોઈ કામ આવતું નથી. કોની પાસે તમે દુઃખ રડવા જશો, જેની પાસે દુઃખ રડશો, તમે તમારી વાત કહેશો એના પહેલા એ પોતાના દુઃખ રડવા મંડી જશે. તમે કોઈને કહેવા જાઓ મને આ તકલીફ છે, આમ છે, એ તમે વાત કરો એના પહેલા તો એ રોવા મંડી જશે, મને આમ છે, મને તેમ છે. એમ થાય કે જે પોતે દુઃખી છે એ આપણા દુઃખને ક્યાં હરશે? હે દીકરી, દુઃખ પડે જ્યાં ત્યાં જજે નહીં. યહાં કિસકે ઉપર પથ્થર ફેંકે કૌન સિર પર આયા હે. પણ મારા જીવનની અનુભવની એક વાત હે દીકરી તને કહું કે ભરી સભાની અંદર મને નગ્ન કરવામાં આવતી હતી ને, ત્યારે અમારા પાંચ પતિ બાજુમાં ઊભા છે, કોઈ ઊભું નહોતું થયું. આ ભીષ્મ જેવો આપણો વડીલ ઊભો છે, પણ દીકરી નીચું મોઢું કરીને બેઠો તો, અને સિંહોના ટોળામાં જેમ હરણી ફસાય એમ હું ફસાયેલી. ત્યારે મારો આધાર મારો કનૈયો બન્યો હતો. કૃષ્ણએ આવીને મારો હાથ પકડ્યો, કૃષ્ણએ આવીને મને ચીર પૂર્યા. હે દીકરી, તકલીફ પડે તો જ્યાં ત્યાં ખોડા ન પાથરજે, ભગવાનનું બે ઘડી નામ બોલજે, એ ભગવાન આવીને જરૂર તારી રક્ષા કરશે. કૌરવ સભા में घस्यो दुशासन चीर खेंचो. कौरव सभा में घस्यो दुशासन चीर खेंचो. सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण सभा बीच कृष्ण कृष्ण. द्रौपदी पुकारे दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी. दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी. दीनन दुख हरण देव. कौरव सभा में घस्यो, कौरव सभा में घस्यो, कौरव सभा में घस्यो, कौरव सभा में घस्यो. दुशासन चीर खेंचो, दुशासन चीर खेंचो, दुशासन चीर खींचो, दुशासन चीर खींचो. सभा बीच कृष्ण कृष्ण, सभा बीच कृष्ण कृष्ण, सभा बीच कृष्ण कृष्ण, सभा बीच कृष्ण कृष्ण. द्रौपदी पुकारी दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव, दीनन दुख हरण देव. संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव, संतन हितकारी दीनन दुख हरण देव. એ ભગવાન સાંભળશે એવું જગતમાં બીજું કોઈ જ નહીં સાંભળે, કોઈ જ. કરુણા કરનારો ભગવાન છે. હારે થાકે માણસ ત્યારે છેલ્લે ભગવાન પાસે આવીને બેસે. दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए. ये परमात्मा दुख भंजन दुख हरण છે.
પણ માણસનો સ્વભાવ હંમેશા એવો રહ્યો છે કે બસ પોતાની રીતે તમામ પ્રયાસ કરીને થાકે અને પછી પ્રભુ પાસે આવે. અને છતાં ભગવાન એટલો દીન દયાળ, એટલો દયાનિધાન કે જ્યારે જીવ આવે બસ તું મારો છો. ભગવાને પણ પોતાપણું બતાવ્યું છે, તું મારો છો. થોડોક પોતાનો ભાવ. ગીતાજીની અંદર ઘણી જગ્યાએ એવા એવા શબ્દ તમને મળશે જ્યાં ભગવાને મામકા કહીને કહ્યું છે, આ બધા મારા દીકરાઓ છે, મારા સંતાન છે. મમઈ વાંસો જીવ લોકે, આ મારામાંથી ઉત્પન્ન થયેલો જીવ છે, મારો પોતાનો છે. કેટલી વાર દૂર થયા પણ એને પોતાનો કરીને રાખ્યો, પોતાનો કરીને રાખ્યો. રાવણની સભા છોડીને નીકળેલા એ વિભીષણજી રામ શરણમાં આવ્યા ત્યારે રામે એક શબ્દનો ઉચ્ચાર નથી કર્યો. નહીતર વાતો તો ઘણી બધી થઈ કે આ શત્રુનો ભાઈ છે, ચેતીને રહેજો, આમને આમ શરણ ન અપાય. પણ ભગવાન કહે મારું નામ જ શરણાગત વત્સલ છે, જો શરણ ના આપું તો આ નામ મારું કેમ દીપે. બસ મારી શરણમાં આવ્યો ને પછી કોઈ પણ હોય, મારું કામ છે એને આશ્રય આપવો, મારું કામ છે એનું શરણ સ્વીકારવું. જીવ પછી કોણ છે, કેવો છે, ભગવાન કહે ક્યારે હું જોતો જ નથી. કેટલા દયાળુ છે ભગવાન. અનેક વાર પ્રભુથી દૂર થયા, અનેક વાર. પ્રભુ મારું આ કામ થઈ જશે ને કોઈ દી તમારી માળા નહીં છોડું. પ્રભુ મારું આ કામ થશે તો રોજ મંદિરે આવીશ. અને ગરજ મિટાઓર વૈદ વેરી, કામ થયું નથી કે પ્રભુને ભૂલ્યા નથી, કામ થયું નથી કે ભગવાનને ભૂલ્યા નથી. ડોક્ટર પાસે માણસ ક્યારે જાય? શરીરમાં કઈ તકલીફ ઊભી થાય એટલે સીધે સીધો માણસ ડોક્ટર પાસે દોડે નહીં. પેલે તો ઘરના કેટલાય ઉપાય કરે, કેટલીય જાતના ફાકીઓ પડી હોય ને ઈનો પીવે ને ઘરના લીંબુ પાણી પીવે ને કેટલીય જાતના ઉપાય સૂઝતા હોય. પડી આડોશી પાડોશી વાળા પૂછા કરવા આવે, ઈ વળી એકાદ ઉપાય બતાવે જાય, આમ કરો ને આમ કરો ને બધું જ કરી છૂટે. બધું રાત સુધી તકલીફ મટે નહીં એટલે એમ બોલે કે હવે સવારે ડોક્ટર કન જવું પડશે. પોતાના તમામ પ્રયાસ કરી ચૂક્યો અને પાછો તમે જુઓ કે ડોક્ટર પાસે જાય. ડોક્ટર પાસે ગયો ને ડોક્ટરે દવા આપી. હવે લગભગ ડોક્ટરો એમની એમ મોનોપોલી તો ના કહી શકાય, પણ એક નાનામાં નાના ડોક્ટરથી માંડીને ઊંચામાં ઊંચી કક્ષાનો ડોક્ટર દવા આપ્યા પછી એક વાત તો તમને કહેશે કે 4 દી રહીને બતાવવા આવજો. કે ને ડોક્ટર એમ કે 2 દી રહીને બતાવવા આવજો ને 4 દી રહીને પાછા બતાવવા આવજો. ગયા કોઈ? એ દવા લઈને આવ્યા, 1-2 દિવસમાં ગોળી ખાધીને રોગ મટી ગયો. પછી કોઈ જાય પાછું કેવા? કેટલા ગયા આમાંથી કહો? બીજી વાર એમ કહે કે મટી જાય પછી બતાવવા જવા વાળા કેટલા? હવે જઈને કરીએ શું? હવે રોગ મટી ગયો છે, ત્યાં જઈને ખામખા 150 રૂપિયા મંડાવવા અને અંદર જઈને અદબ પાડીને એમ જ કહેવાનું કે સાહેબ મટી ગયું હો. પછી કઈ પેડાનું બોક્સ લઈને જવાય કે લ્યો સાહેબ મીઠું મોકરો, મને તાવ મટી ગયો. ખાલી કહેવાના 150 રૂપિયા ભરવાના ને. હજી એક વાત કે ડોક્ટર દવા આપે ને 4 દિવસની 5 દિવસની દવા કદાચ ડોક્ટર આપે કે આ દવા 4 દિવસ ખાજો. એ દવાનો કોર્સ ચાલુ કર્યા પછી યદી પહેલા જ દિવસે જો મારો ને તમારો દર્દ મટી ગયો હશે એટલે ગોળી પછી એક બાજુ જ મૂકી દેશું. મારા ને તમારા ઘરમાં લગભગ 3 દિવસની બાકીની ટીકડીઓ એમ નેમ પડી હશે, એમ નેમ.
1-2 દિવસની દવા કદાચ ખાઈએ, મટી ગયું એટલે બસ પછી દવા થઈ વેરી, પછી દવા ન જોઈએ. લગભગ મારા 4 દિવસની દવામાંથી 1-2 દિવસની દવા તો એમ ને એમ પડી જશે. લગભગ કોઈ એવું નહીં વિચાર કરે કે 4 દી કીધું છે એટલે 4 દી પૂરા કરું, આ 10 દિવસનો કોર્સ કીધો છે 10 દિવસ પૂરા કરું. મટી ગયું, હવેની જરૂર નથી. અને જરૂર પડે ને તો ડૉક્ટર કને જાય. ઘરના ઉપાયથી થઈ જતું હોય તો ડૉક્ટર કને જવાની જરૂર નથી. એમને એમ તો કોઈ ડૉક્ટર કને જાય નહીં. લ્યો સાહેબ આજ રવિવાર છે ને તમે તમારે 2-4 બાટલા ચડાવી દો ને મને ગમશે. સાહેબ આજ રજા છે મને ઇન્જેક્શન દઈ દો ને 2-4. આમ કોઈ ગયું? પીડા લઈ જાય છે ડૉક્ટર પાસે કે આ અસહ્ય થઈ ગયું, હવે જવું પડશે. એમ ભગવાન પાસે પણ મારા તમારા ક્યારેક વ્યવહાર આવા બની ગયા છે. ગરજ પડે એને દોડી, પોતાની રીતે ઘણું કરી ચૂકીએ પાસે. એવું નથી કે સીધા ડાયરેક્ટ મંદિરમાં. થાય એટલું તો પોતે કોશિશ કરી જ લઈએ, ચારે બાજુ હાથ ફેલાવી લઈએ, પણ પછી બધાય બારણા બંધ દેખાય ને એટલે એમ થાય કે હવે મંદિરનું બારણું ખુલ્લું હશે, લ્યો ભગવાન કને જાઉં. અને ત્યારે પહોંચે પ્રભુ કને. અસહ્યતા, દુઃખ એટલી હદ સુધી પહોંચી જાય કે આપણા કાબુ બહાર નીકળી જાય એટલે ભગવાન પાસે પહોંચીએ. પણ ક્યાં સુધી? તો કે ગરજ મિટા ઓર વૈદ વેરી. જેમ ડૉક્ટરને દવા, પીડા મટી નથી કે ડૉક્ટરને ભૂલ્યા નથી, એમ દર્દ મટ્યું નથી, દુઃખ મટ્યું નથી કે મનુષ્ય ભગવાનને ભૂલ્યો નથી. પણ કેટલો કૃપાળુ ભગવાન કે ભલે ને વારંવાર છોડીને ગયો પણ આવ્યો એટલે મારો દીકરો આવ્યો. કરુણામય કરુણામય મૃદુ રામ સ્વભાવ. કરુણામય મૃદુ રામ સ્વભાવ. કરુણામય મૃદુ રામ સ્વભાવ. કરુણામય મૃદુ રામ સ્વભાવ. પ્રથમ દીખ દુઃખ સુનાન કા. પ્રથમ દીખ દુઃખ સુનામ કા. ઉમારામ સ્વભાવ જેહી જાના તાહી ભજનું ભાવું ન જાના. કરુણામય રામ સ્વભાવ. કરુણામય રામ સ્વભાવ. સ્વભાવ કેટલો કરુણામય છે. ભગવાનનું આટલું સુંદર ચરિત્ર સમજ્યા છતાં, આટલું દિવ્ય ચરિત્ર સાંભળ્યા છતાં જીવ ભગવાનની શરણ કેમ નથી લેતો એ સમજાતું નથી. આ શરણાગત વત્સલ પ્રભુ જીવ ઉપર નિરંતર કૃપા વરસાવે છે. નિરંતર જો આપણે કરેલા વ્રત, જપ, તપ, ધ્યાન, ધર્મ, માળા, અનુષ્ઠાન, દાન યાદ રાખો, એ કેવળ આપણા માટે જ છે. ભગવાનને આનાથી કોઈ સંબંધ નથી. ગાંઠ વાળીને રાખજો આ વાતને કે આ વ્રત, જપ, તપ, અનુષ્ઠાન જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ કેવળ આપણી પાત્રતા સુધારવા માટે, મનના કચરાઓ જલ્દી હટે ને પ્રભુ મળે એટલા માટે. બાકી તમે કરશો તો જ ભગવાન મળશે આવું નથી. અહેતુકી કૃપા કોને કહેવાય? તમે કરો તો જ એ તમારું રાખે એવું નહીં. તમે વ્રત કરો તો ભગવાન રાજી થાય, તમે જપ કરો તો ભગવાન રાજી થાય, તમે યજ્ઞ કરો તો જ ભગવાન રાજી થાય નહીં. જીવનભર કદાચ કાંઈ નહીં કરો ને તો ભગવાન રાજી છે. પણ હા, નહીં કરીએ
તો આપણું ને ભગવાનનું ડિસ્ટન્સ ક્યાંક વધશે એટલું નક્કી. એ તો ત્યાંથી કૃપા કરે જ છે, પણ એ કૃપાની અનુભૂતિ ઓછી થશે, આપણી પાત્રતા ઓછી થઈ ગઈ. આ વ્રત જપ તપશ્ચર્યાઓ શેના માટે? આ ધ્યાન શેના માટે? એ તો એના સ્થાન ઉપર જ છે. અનિમેષ કૃપા કરે છે, કરુણાની વરસાદ વરસાવે છે, પણ એને ઝીલવા માટે આપણી યોગ્યતા જોઈએ ને. ગામની અંદર ધોધમાર વરસાદ પડ્યો, એટલો ચોધાર વરસાદ કે નદી નાળાઓ છલકાઈ ગયા, પાણી પાણી થઈ ગયું, પગના ગુડા ગુડા સુધી ગામમાં પાણી આવી ગયું. અને આપણા ઘરના ફળિયામાં મૂકેલો એક કટોરો ભરાણો નહીં. એક કટોરો ભરવા મૂક્યો તો ખાલી કે આ વરસાદનું પાણી લઈએ, પણ નદી નાળા છલકાણા ને કટોરો ભરાણો નહીં. એનું કાંક કારણ હોવું જોઈએ. વરસાદ તો બધી જગ્યાએ પડ્યો, આ બધું છલકાણું બધું ભરાણું, પણ કટોરો કેમ ન ભરાણો? એનું કારણ એક જ હોય કે કટોરો જો ઊંધો મૂકી દીધો હોય ને તો ગમે એટલો વરસાદ પડે તો કટોરો ન ભરાય. એમ મેં ને તમે આપણા જીવનને, આપણા મનને, આપણા કર્મને ક્યાંક ઊંધા માર્ગે ઊંધું વાળી દીધું હશે તો કરુણા તો ભગવાનની પડશે જ, કરુણા તો વરસશે જ. ભલે ને તમે ખોટા માર્ગમાં છો, વ્યસન વ્યભિચારમાં છો, ન ગમે એવા માર્ગમાં છો, કરુણા તો ત્યાં પણ આવે છે, પણ ઝીલી નથી શકાતી, અનુભવી નથી શકાતી. કારણ કે આપણું માઇન્ડ, આપણું મન ઊંધી દિશામાં છે. ત્યારે અવળું વાળી દીધું છે, જીવનને ખોટી દિશા આપી દીધી છે. એ મન આપણું મિત્ર બનવાની જગ્યાએ શત્રુ બની ગયું છે. એક અંગ્રેજ લેખક એવું લખ્યું કે યોર માઇન્ડ ઇઝ યોર ગ્રેટ ફ્રેન્ડ ઇફ યુ કંટ્રોલ ઇટ. યોર માઇન્ડ ઇઝ ગ્રેટ ફ્રેન્ડ, તમારો પરમ મિત્ર છે તમારું મન. ઇફ યુ કંટ્રોલ ઇટ, જો તમે એને કંટ્રોલમાં રાખો તો. બટ યોર માઇન્ડ ઇઝ યોર ગ્રેટ ઇનેમી, તમારો પરમ શત્રુ બની જાય. ઇફ ઇટ કંટ્રોલ યુ, જો એ તમને કંટ્રોલમાં કરતો થઈ જાય તો સમજવું કે હવે દુર્ગતિ નક્કી. એ મન આપણે કંટ્રોલમાં કરીને પહેલા આપણે મનને કંટ્રોલમાં કરી લઈએ. મનને ઊંધું વાળી દીધું છે, જીવનને ઊંધું વાળીને બેઠા છે. કરુણાની વરસાદ ચોધાર વરસે છે, ચોધાર અનિમેષ કૃપા ભગવાન કરે છે. બસ આ વ્રત જપ તપ આ બધું ક્યાં કામ લાગશે? તો કે કચરાઓને હટાવવામાં, પાત્રને સીધું કરવામાં, આપણી પાત્રતા બનાવવામાં, એ અનુભૂતિ કરવામાં. કોઈ બહુ જ ઊંચી કક્ષાએ પહોંચેલો મહાત્મા કે ભગવાન એની સાથે વાતો કરતો હોય ને આમ ધારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જાય તો એનામાં ને આપણામાં ફરક શું છે? એ પણ બે પગ વાળો ને બે હાથ વાળો છે, આપણે બે પગ ને બે હાથ, એને બે આંખ છે, આપણને છે, એને મોઢું છે. અરે પૂરેપૂરું આપણા જેવું જ શરીર, છતાં ભગવાન ક્યાંક એનાથી વાતો કરે છે ને આપણાથી એટલો દૂર કેમ દેખાય છે? તો કારણ કે એને પોતાના જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવ્યું છે. એણે પોતાના પાત્રમાં રહેલા કચરાઓને હટાવ્યા છે, એટલે અનુભૂતિ થાય છે. ભગવાન તો મારી તમારાથી વાતો કરે છે, પણ આપણને દેખાતું નથી કે ભગવાન વાતો કરે છે. અને પેલો સંત વાતો કરતો તેને એમ જ થાય કે મારો પ્રભુ મારાથી વાતો કરે છે. ભગવાન તો મારે તમારા કામ પણ કરે છે, પણ અનુભૂતિ નથી થતી કે ભગવાન કરી ગયા. એમ જ લાગે કે મેં કર્યું, આ તો મારાથી થયું. પછી સમજાય કે આપણાથી તો પાંદડું ડગે એમ નથી, આ તો પ્રભુ કરી ગયો, કરી ગયો. ભગવાનનો હાથ આપણા મસ્તક ઉપર પડે. હે કૃષ્ણ સદાય મારી સાથે રહેજે, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હું કાંઈ જ કરી નહીં શકું, બસ મારી બાજુમાં ઊભા રહીને મને ખાલી તું માર્ગદર્શન દેતો રહેજે, મારી બુદ્ધિને સુધારતો રહેજે, હું કોઈ અવળો માર્ગ ન લઈ લઉં. આવી આવી ઈચ્છા હોય તો હું પણ મટે અને કૃષ્ણ બાજુમાં આવીને કામ કરે. वो मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी,
अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का। આજ છે ને કાલ ના આવે એવું નહીં, કૃષ્ણ સદાય મારી સાથે રહે. હું સુખમાં તને ભૂલીશ નહીં, મારા પ્રસંગોમાં તો તું આમ બધી જગ્યાએ આનંદ આનંદ વર્તાવે છે પ્રભુ. મારા દુઃખની અંદર તને હું ભૂલી જાઉં છું, પણ પ્રભુ જેવો તારી શરણમાં હું આવું ને તરત મારા ઉપર તારો હાથ મુકાઈ જાય, જેવો તારા શરણમાં આવું ને પ્રભુ તારી મૂર્તિ મારી સન્મુખ આવીને ઊભી રહી જાય, આવી કૃપા જોઈએ પ્રભુ. જીવનભર મારો સાથ નિભાવજે. હું તો સ્વાર્થી છું, હું તને ભૂલી જાઉં છું પ્રભુ, વારંવાર ભૂલનારો જીવ છું, પણ પ્રભુ તું તો મને ક્યારેય ભૂલતો નથી ને પ્રભુ. તું તો મારા ઉપર એટલી કૃપા કર કે મારો સાથ તું મને છોડ નહીં, સતાય મારી સાથે એવી રીતે રે પ્રભુ કે હું ભૂલો પડું ને ભાગું તારાથી દૂર, ત્યારે મારો હાથ પકડીને મને તું ખેંચી લે कि हूँ तारा वगर रही न सकूं. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम सुधीर से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे. श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे. मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. तेरा नाम ही प्रभु कृष्ण है, शास्त्रों में सुना है नाम का अर्थ आकर्षयति इति कृष्ण. खींचने वाला भगवान अपनी ओर ऐसा खींचे, हे प्रभु कभी साथ न छूटे, अपने दोनों हाथ इस प्रकार से रखे प्रभु, मैं बस आपसे कभी दूर न भागूं, मैं कभी आपसे दूर न जाऊं, मेरे मन में तेरा नाम न छूटे. प्रभु इस कर्म बंधन से दुख तो आएंगे, लेकिन ये दुख की अनुभूति प्रभु आपका नाम बुलाए. संतों ने कभी कभी मांगा है कि बलिहारी वो दुख की जो पल पल राम रटाए, भले ही दुख आए प्रभु लेकिन तू साथ में है तो क्या चिंता, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ. श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है,
प्रभु तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। वो मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले प्रभु से क्या मांगे? आपका यदि साथ मिल गया तो प्रभु ये तो सब नाशवंत है धन और दौलत, यदि मांगेंगे तो वो क्या सुख दे पाएगी। लेकिन हे हरि, यदि आप ही मिल गए, आप में यदि मन लग गया, हे प्रभु आपने हाथ पकड़ लिया तो मानो सर्वस्व मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप मिले सब मिले, सब मिला मानो आप मिले। हे प्रभु साथ न छोड़िए, साथ न छोड़िए। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। प्रभु सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो गिरधारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। हाँ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शरणागत वत्सल है प्रभु आप। जब जब जीव प्रभु के चरणों में गया, कुछ सोचा ही नहीं कौन है, माला करता है या नहीं, मेरा व्रत करता है या नहीं। अरे प्रभु कभी सोचा ही नहीं, मंदिर में आता है या नहीं। प्रभु आपने सोचा ही नहीं, सुबह जल्दी उठता है या नहीं, रात को जल्दी सोता है या नहीं, मेरे ग्रंथों को पढ़ता है या नहीं।
प्रतीक्षा करके बैठे हैं प्रभु के एक दिन तो जरूर पड़ेगा, एक दिन तो जरूर मेरा नाम बोलेगा, एक दिन तो जरूर कथा में आएगा, एक दिन तो जीवन सुधारेगा। प्रभु हारे नहीं। हम बार बार मुकर गए प्रभु से, लेकिन प्रभु हारे नहीं कि आज मैं जीतूंगा, आज मैं जीतूंगा। हमें सुधारने की जीत भगवान को है कि हम बस सुधरे, हम मानव बने, और यदि हम मानव बन गए तो वो प्रभु की जीत होगी। उसने दिया हुआ उपदेश जीवन में आ गया, उसने कही हुई बात एक बार जीवन में आ गई, बहुत संतोष पाएगा वो कृष्ण कि आज उसने मुझे सुना, आज उसने मेरी बात सुनी, मेरे कहे पर वो रहा। मनु राजा ना बेसंतान प्रियव्रत ने उत्तानपाद। आ उत्तानपाद राजा में एक बाळक ध्रुव थयुं। 6 મહિનાની અંદર જેને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધા, 6 મહિનામાં। આ ભગવાન જીવ માત્ર માટે એટલી કૃપા કરનારો છે કે એવું નથી કે કોઈ મોટા મોટા યોગીઓને પરમહંસોને જ ભગવાન મળે છે, એવું નથી કે મોટી મોટી તપશ્ચર્યાઓ કરનારને પોતાના નાગ પકડી પકડીને ગુફાઓમાં યોગ કરનાર યોગીઓને જ ભગવાન મળ્યો છે। આ ભાગવતમાં એવા એવા ઉદાહરણ છે કે એક 6 મહિનાના વ્રતના પ્રભાવથી, કોઈ 6 મહિનાના જપના પ્રભાવથી એક 5 વર્ષના બાળકને ભગવાન મળ્યું છે। कौन है प्रभु वो भी जानता नहीं, कैसा है मेरा प्रभु उसको पता नहीं, कैसे आएगा वो भी पता नहीं, आके क्या करेगा वो भी पता नहीं। बस अपनी मां ने कटु वचन सुना दिए। बेटा है वो एक अपना बड़ा भाई उत्तम। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां, सुरुचि सुनीति। सुरुचि का बेटा जिसका नाम उत्तम, सुनीति का बेटा नाम है ध्रुव। बेटा है उत्तम पिता की गोद में, और ये बालक ध्रुव को भी इच्छा हुई कि मैं भी मेरे बाप के चरणों में जाके, उसकी गोद में जाके मैं भी बैठूं, मैं भी पिता के प्रेम को प्राप्त करूं। और ध्रुव जैसे जाने लगा पिता की गोद में, और बड़ी मां, सौतेली मां सुरुचि ने कुछ कटु वचन सुना दिए कि ऐ बालक, ऐ ध्रुव, कहां जा रहा है? मां मुझे पिता की गोद में बैठना है। तू कौन है पता है? तू एक दासी का पुत्र है। तेरी मां को ये राजा प्रेम नहीं करता, उसकी पत्नी मैं हूं। तो क्या मां मुझे पिता की गोद में बैठना नहीं मिलेगा? मिलेगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। तो कब? तुझे मेरे पेट से जन्म लेना होगा। तो अब तो जन्म हो चुका, तो आपके पेट में कैसे आऊं? तो कि जा जंगलों में और भगवान को प्रसन्न कर, प्रभु को पा। और भगवान जब धरती के ऊपर आए तो उसे मांग कि मुझे सुरुचि मां के पेट में जन्म दीजिए और मैं पिता की गोद में बैठूं। यहां है मूर्खता। अहंकारी जीव क्या बोल रहा है पता नहीं। सुरुचि कहे कि जा भगवान ने प्रसन्न कर, અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને માંગ કે મને સુરુચિ માના પેટમાં જન્મ મળે અને પછી હું પિતાના ખોળામાં બેસું। એ મૂર્ખ સ્ત્રીને ખબર નથી કે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય તો ભગવાન પાસે એમ માંગવું પડે કે માના પેટમાં જન્મ મળે ને પછી પિતાના ગોદમાં સીધે સીધું માંગી ના લે પિતાના ગોદમાં બેસવું છે, સીધે સીધું ભગવાનના ખોળામાં જ ન બેસી જાય। આવા જગતના સામાન્ય જીવોના ખોળામાં બેસીને ધ્રુવ કરે શું? જ્યારે જગત પિતા એની સામે આવીને ઊભો હોય તો એ જગત પિતાના ખોળામાં જ ન બેસે। આ બધા મા બાપ તો માત્ર કેવા જન્મ જન્મ ફરી જાય એવા મા બાપ, મારા તમારા આ દૈહિક સંબંધોથી મળેલા મા બાપ
એક નથી, અનેક અનેક મા બાપો આપણે ધારણ કર્યા. આ જન્મની અંદર આ મા બાપ નક્કી થયા, આ શરીર છૂટ્યું ને આત્મા બીજા શરીરમાં ગયો, વળી બીજા મા બાપ, નવા મા બાપ. ત્યાં શરીર છૂટ્યું, ત્રીજી કોઈ જ્ઞાતિમાં, ત્રીજા કોઈ કુટુંબમાં, ત્રીજા કોઈ પરિવારમાં જન્મ થયો, વળી નવા મા બાપ, નવા ભાઈ, નવા દીકરાઓ, નવો પરિવાર, નવી પત્ની. ત્યાંથી છૂટીને વળી ક્યાંય ગયા તો વળી પરિવાર બદલાઈ ગયો, વળી મા બાપ બદલાઈ ગયા. न जाने कितने कितने माँ बाप बदल दिए हमने, न जाने कितना कितना परिवार बदल गया, एक न बदला तो भगवान जो वहीं पे खड़ा है अभी. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव. हे प्रभु, आप मेरे सच्चे माँ बाप हैं जो कभी बदलते ही नहीं. जन्म जन्म से भटकता हुआ मैं आ ही रहा हूं, देख ही रहा हूं. हे प्रभु, आप तो वहीं पे वही है, आप बदले नहीं, आप तो प्रभु निरंतर है. तो वो सामान्य दैहिक देहधारी जगत के ये तुच्छ शरीर में जो मेरा पिता बैठा है, उसकी गोद में जाके बैठने से अच्छा है तो मैं जगत पिता की गोद में बैठूं. यदि प्रभु की गोद मिल गई, भगवान ने खोड़ा में बेसवानो शू आनंद मळे, केटलो आनंद मळे. तो पछी आ तुच्छ खोड़ा ने शू करूं. અને ધ્રુવને આમ લાગી આવ્યું કે મારી માં મને એમ કહે કે ભગવાનને પ્રસન્ન કર, હવે તો ભગવાન ન મળે ત્યાં સુધી હું ઘરે પાછો નહીં આવું. અને નીકળી પડ્યો એ બાલક, જંગલોની અંદર મંડ્યો ભટકવા. માં સુનીતિએ આશીર્વાદ આપ્યા છે કે દીકરા, મને તારા મુખારવિંદમાં એવું દેખાય છે કે તને શ્રી હરિ પ્રભુ જરૂર મળશે. અને માના આશીર્વાદ મળી જાય પછી તો ભગવાન મળીને જ રહે. માનો હાથ પડ્યો મસ્તક ઉપર, માએ આશીર્વાદ આપ્યા કે દીકરા તને ભગવાન મળશે. અને વનમાં જંગલોમાં ભટકતો એ ધ્રુવ ભગવાનને ગોતે છે. જુઓ, ભગવાનને જોયો નથી એણે. કેવા છે ભગવાન, કેવા કપડા પહેર્યા હશે, કેવો રંગ હશે, કેવું રૂપ હશે, કેવી કાયા હશે, ભગવાન વિશે કાંઈ જ હજી ખબર નથી. ને માત્ર શબ્દ ભગવાન મને મળશે, મારો હરિ મને મળશે ને ગોતવા નીકળ્યો. જંગલોમાં લતા પતાઓને પૂછે છે કે ભગવાન તું કહા હો, ભગવાન તું કહા હો. બાળકની આ પ્રેમાસ્પદ વાણી અને ભક્તિ જોઈ અને જંગલોમાં ભયંકર સિંહ અને વાઘ પણ કરુણામય બની જાય. બાળકની બાજુમાં આવીને નમણા બની જાય, કાંઈ બાળકને કરતા નથી. હિંસક જનાવરો પણ આમ ઓગળી ગયો જનાવરોની પણ હિંસકતા. અને ધ્રુવ જેવા બાળકને આવીને ચાટવા મંડી જાય. અરે ધ્રુવ ક્યારેક ક્યારેક તો સિંહોને બાથ ભળીને પૂછે કે તું ભગવાન છો? હું ઓળખતો નથી મારા ભગવાનને, તું ભગવાન નથી ને, તું આવીને મને એટલો પ્રેમ કરસ. ક્યારેક જાડવાઓને આમ ભેટીને પૂછે કે શું તમે ભગવાન છો? મેં ભગવાનને જોયા નથી. भगवंत कहाँ, भगवंत तू कहाँ हो. पुकार सांभळीने नारद जी आव्या धरती पर. अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? तुझे पता है ये जंगल है, कितने हिंसक प्राणी यहाँ पे रहते हैं, तुझे खा जाएंगे. ध्रुव हंसने लगा, कहाँ खाएंगे, देखो ये तो मुझे प्रेम कर रहे हैं. थोड़ी वार तो नारद जी ने आश्चर्य थयो कि आटलो बधो निडर अने बळवान बाळक पण क्षत्रिय तो. अहो, क्षत्रियों का इतना तेज. एक माँ के 2 कटु वचन सुन के निकल पड़ा. तुझे पता है भगवान कैसे मिलते हैं? नहीं पता, लेकिन पाने जा रहा हूं. अरे बड़े बड़े योगी गुफाओं में बैठे हैं अपने नाक बंद करके बरसों से, सालों से, उसे भी आज तक भगवान नहीं मिले, तो तुम्हें क्या मिलेंगे? जिंदगी खर्च दी कई लोगों ने, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन भी नहीं पा पाए, तो तुम्हें कहां से भगवान मिलेंगे? और मृदु वचन से ध्रुव बोला कि मुझे मिलेंगे. क्यों? कि उन सब योगियों को आप नहीं मिले, उन सभी महात्माओं को अभी तक आप नहीं मिले, मुझे आप मिल गए हो. मुझे गुरु मिल गया, मुझे सदगुरु मिल गया, मुझे मार्ग दिखाने वाला मिल गया. वो भले ही गुफाओं में बैठे रहे नाक बंद करके हजारों सालों तक, लेकिन जब तक गुरु की छाया, गुरु की कृपा नहीं मिलती, तब तक कहां भगवान मिलते हैं.
बिन गुरु कृपा भगवत मिलना भी संभव नहीं। लेकिन मुझे तो आप मिले हो। मैंने नारद जी के बारे में जरूर सुना है, भगवान के बारे में तो सुना। मैंने गुरु को पहचाना है, भगवान को तो नहीं पहचाना। लेकिन गुरु ही कभी कभी भगवान बन के आके कुछ रास्ता दिखा के चले जाते हैं। तो आप मुझे मिले, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भगवान मिलेगा। अब ये सब बातें छोड़ो, जल्दी बताओ मुझे भगवान कहां और कैसे मिलेंगे। द्रोणिया परम निष्ठा जोईने नारद जी ने थયું કે ભક્ત કામનો છે, શિષ્ય બનાવી લઉં તો ભગવાનનો હાથ પકડાઈ દેશે, શિષ્ય બનાવી લઉં તો આ મારી યશ કીર્તિ વધારશે। ક્યારેક ક્યારેક તો ગુરુને શિષ્ય બનાવવામાં ચિંતા થાય કે મારું નામ ડૂબાડે નહીં। ગુરુને ચિંતા થતી હોય કે આને ચેલો બનાવીશ ને આખા ગામમાં મારું નામ ડૂબાડશે, અને પાછો કંઠી બાંધી નખી આખા ગામમાં મારા ગુરુ આ ને મારા ગુરુ આ, કામ એવા કરતો હોય કે लोग कोई निंदा करे कि आनो शिष्य से आ। शिष्य यदि कुछ काम करता है तो उसकी सीधी असर, सीधी इफेक्ट गुरु के ऊपर पड़ती है। ये इसका शिष्य है। એટલે ગુરુએ શિષ્ય બનાવવામાં ક્યારેક વિચાર કરવો જોઈએ। એમને શિષ્ય ન બનાવી લેવાય। ક્યારેક ક્યારેક શિષ્યો એવા મળી જાય કે ગુરુને ભગવાનના દર્શન કરાવી દે। ક્યારેક ક્યારેક એવા શિષ્યો પણ પાક્યા છે, એવા શિષ્યો થયા છે કે જેણે ગુરુને ભગવાન બતાવ્યો છે। ગુરુ કરતા પણ જેની સિદ્ધિ કાંક વધી ગઈ, એવા શિષ્યો ધરતી ઉપર થયા છે। નારદજીના મનમાં થયું કે જો આને હું જ્ઞાન આપીશ તો જરૂર ભગવાન મળશે। અને નારદજી ભગવાનનું રૂપ બતાવે છે કે સાંભળ મારો પ્રભુ કેવો છે કે સશંખ ચક્રમ સકિરીટ કુંડલં સપીત વસ્ત્રં સરસીરુહેક્ષણં शहार वक्षं स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। सशंख चक्रम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है मेरे प्रभु के। सकिरीट कुंडलम, मनोहर कुंडल उसकी कानों की शोभा। सपीत वस्त्रों, पीतांबरधारी है मेरे प्रभु। सरसीरुहेक्षणं, भुजाओं से आए हुए केस। भगवान की इस केस की शोभा में क्या वर्णित करूं। हे ध्रुव, देखते ही वो मनोहर मूर्ति आंख से कभी जाए नहीं, ऐसी बन जाए। सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षं स्थलकौस्तुभम। मेरे प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित है। जगत जिसके पीछे पड़ा है वो लक्ष्मी भगवान की चरणों की दासी बनकर बैठी है, प्रभु की सेवा कर रही है। मुखारविंद बहुत मनोहर है, प्रसन्न चित्त है। मेरे प्रभु के नेत्र कमल नयन है। नेत्र के दर्शन होते ही तुरंत कितने पाप मिट जाते हैं। मन को शांति देने वाली ये मूर्ति है। क्रोध काम अभिमान से मुक्त है मेरे प्रभु। न क्रोधो न चमात्सर्य न लोभो न शुभामति। क्रोध काम लोभ मेरे प्रभु के निकट भी नहीं आ पाते, ऐसी मूर्ति है। कहां मिलेंगे प्रभु, कहां रहते हैं, उसका मकान कहां है बताओ। बेटा रहते तो वो उस जगह पे हैं जहां पहुंचना तो आज तक बहुत बहुत योगियों के लिए भी संभव नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक मंत्र याद है, वो मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं। यदि उस मंत्र का तू जप करेगा तो प्रभु तुझे मिलेंगे। और बेटा याद रख, प्रभु ऐसे एक तत्व है कि वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आते हैं मिलने। और यदि तू भगवान से प्रेम कर रहा है तो वही निष्ठा रखते, तू वहां पहुंचे उससे अच्छा है वो तुम्हें मिलने आए, वो तुम्हें मिलने आए।
રોજ 9 વાગે મધુરાઈના મંદિરે જતા આવીએ, નિયમિત રીતે રોજ બરાબર ભગવાન પાસે હાજરી પુરાવીએ, પણ ભક્તિ ત્યારે પાકી કહેવાય કે એકવાર જવાય નહીં ને ભગવાનને ઉચ્ચાટ ઊભો થાય, આજ કેમ પહોંચ્યો નહીં, આજ કેમ આવ્યો નહીં. એને કાંઈ તકલીફ નહીં હોય ને, એને આજ કાંઈ તકલીફ નહીં હોય ને, આજ માંદો નહીં પડ્યો હોય ને, આજ ઘરમાં કાંઈ સંકટ નહીં આવ્યું હોય ને, લાવ આજે હું એને મળવા જાઉં. અને એ પગથિયા ઉતરીને આપણા ઘર સુધી પહોંચે ને ત્યારે ભક્તિ પાકી કહેવાય, ત્યારે પાકી કહેવાય. बेटा वहां पहुंचना तो शायद असंभव है, लेकिन वो आए और तुझे लेके जाए तो सब संभव है. ऐसा कर, तू एक जप कर, बताओ जप कैसे किया जाता है. आगे जाके एक मधुवन आएगा, वहां बैठ के प्रभु को सच्चे मन से तू याद करना, और एक 12 अक्षरी महामंत्र में तुझे दे रहा हूं, उस मंत्र का तू जप कर. और वो 12 अक्षरी महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र, लेकिन प्रभु को प्राप्त कर लिया इस ध्रुव ने, इस मंत्र से. बेटा मेरी एक बात याद रखना, यदि भगवान मिल भी गए तो तू क्या मांगेगा. याद रख बेटा, यदि प्रभु मिले तो कुछ तुच्छ चीजों की भगवान के पास इच्छा मत रखना. मुझे धन मिले, पैसे मिले, परिवार मिले, ये सब तुच्छ चीजें हैं. यदि भगवान ही मिल गए तो वो पूर्ण मदह, पूर्ण परिब्रह्म परमात्मा है. ऐसा कुछ मांग लेना कि जीवन भर ना छूटे. हो सके तो बेटा प्रभु को ही मांग लेना कि जीवन भर प्रभु तेरे साथ रहे. तो तेरी माँ जैसे कटु वचन सुना के गई, तेरे पिता की गोद में बैठने की इच्छा तेरी अधूरी रही, ऐसी तुच्छ इच्छाएं जीवन में प्रकट ही कभी ना हो. यदि प्रभु साथ में आ गए तो प्रभु के चरणारविंद, प्रभु की गोद, प्रभु के मुखारविंद, प्रभु के हस्त कमल निरंतर तेरे नेत्र के सामने रहें तो जीवन में क्या इच्छा बाकी रहेगी. प्रभु से मांगना तो यही मांगना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ प्रभु मुझे छोड़ के मत जाइए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सीख लिया. ध्रुव ने आया मधुवन में, बैठा है प्रभु के ध्यान में, आंख बंद करके प्रभु को मन में ध्यायावित किया, मन को प्रभु में लगाने की कोशिश कर रहा है. ऋषि लोग कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, पहले महीने में ध्रुव ने कंदमूल खाए. धरती के अंदर उत्पन्न होते सब कंदमूल खाने लगा. जैसे ही दूसरा महीना चालू हुआ, मात्र 6 दिन के बाद उठ रहा है. 6 दिन तक बैठता है, एक दिन उठता है, फिर 6 दिन बैठता है. 6 दिन के पर्यंत वो केवल फलाहार खाने लगा, फल, जंगलों में उत्पन्न हुए फल खाने लगा. तीसरा महीना जैसे ही चालू हुआ, अब 12 दिवस में खड़ा होता है, केवल तृण पत्ते खाने लगा, फल को भी छोड़ दिया, पत्तों को ग्रहण करने लगा. चौथा महीना जैसे ही चालू हुआ, उस पत्तों को भी निकाल दिया, पानी पीकर जप करने लगा. और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पानी को भी त्याग दिया, केवल वायु को भक्षण करने लगा, केवल वायु को. और मन में भगवान नाम संकीर्तन नित्य चालू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मंत्र की महामहिमा को जानकर मंत्र को वो केवल निश्चित रूप से मन में ऐसे बैठा है, अपने एक श्वास जैसे छूटता है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. फिर से श्वास अंदर गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्वास बाहर निकला, जित श्वासो मृतात्मजः, वायु को भी छोड़ने लगा और मन में एक चित्त से प्रभु का चिंतन. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मन में ध्रुव को बिठाए, अपने प्रभु को याद करें, सच्चे मन से ही पुकारे, न जाने यदि प्रभु आ भी गए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीवत्सांगं घनश्यामं
पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मे अभिव्यक्त चतुर्भुजम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ऊंची आवाज से गाइए, प्रभु को याद करें। मुझे और आपको हमारे प्रभु सुन रहे हैं, जरूर आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय किरीटनं कुण्डलीनं केयूरवलयावीतमं कौस्तुभाभरणग्रीवं वित्तकोशेयवाससम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में निष्ठा प्रकट हुई, लाखों को दर्श दिया है प्रभु, मुझे दर्श नहीं दोगे? कितनों की नैया पार की है प्रभु आपने, आज इस ध्रुव की नैया को प्रभु पार करो। प्रभु आओ, प्रभु जल्दी आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे करके श्वास को भी बंद कर दिया। जित श्वासो नृपात्मजः उत्तान पाद राजा का यह बेटा सिद्ध कर लिया। जैसे श्वासों को श्वास भी बंद हुआ, जैसे ही ध्रुव का श्वास बंद हुआ, मानो पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ब्रह्मांड में वायु बंद हुआ, सभी के श्वास रुकने लगे, जीव मात्र के श्वास रुकने लगे, तीनों लोक डोलने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ प्रभु पधारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो हे हरि हे नारायण। देवता गए भगवान के पास, प्रभु नारायण त्राहिमाम, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। क्या हुआ? कोई असुर, कोई दैत्य आया है स्वर्ग में? अरे प्रभु, कोई असुर या दैत्य तो नहीं आया, लेकिन तीनों लोक के श्वास बंद हो गए। न जाने धरती के ऊपर कोई जीव ऐसा आपका नाम स्मरण कर रहा है, प्रभु सभी के श्वास बंद करवा दिए। जल्दी जाओ प्रभु, उसको दर्शन दो। जल्दी जाओ प्रभु, उसे अपनी प्रतीति करवाओ, वरना नष्ट हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड। अरे भगवान कहे, आवा भक्तों ने दर्शन देवा नहीं, आवा भक्तों ना तुम्हारे दर्शन करवा जावा छे, जेने त्रण लोकना श्वास बंद करी दीधा। અને ગરુડ ઉપર સવાર થઈને પ્રભુ નીકળ્યો। આકાશ માર્ગેથી આવીને ધ્રુવને જોવે, એક ચિત્તે પલાઠી વાળીને બેઠેલું બાળક। ભગવાનને એમ કે કોઈ મોટો મહાત્મા, કોઈ મોટો ઋષિ બેઠો હશે, પણ આ તો 5 વર્ષનું નાનું એવું કુંગળું બાળક। અને ઓહો, શું એની વાણીમાં ભગવાનનું નામ શું છે? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या करूं? यदि मैं
जाऊं और उसको जगाऊं तो वो जाग जाएगा, लेकिन उसका नाम टूट जाएगा। देखो, प्रभु को भी इच्छा नहीं हमारी भक्ति में कोई विघ्न करे, तो भगवान कहे मेरी ही भक्ति में मैं क्यों विघ्न करूं, उसको जगाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा करूं मैं उसके मन में, उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं। और भगवान एक सूक्ष्म रूप लेकर ध्रुव के हृदय में गए, और हृदय के अंदर आंख बंद है, जो से भगवान तो तारी आंख बंद कर। बंद आंखें भगवान देखा है, खुली आंखें तो संसार ना दर्शन है। भगवान ने यदि हृदय में જોવો હોય તો આંખ બંધ કરવી પડે અને અંદર ડૂબકી મારવી પડે। અને ધ્રુવ આજ બહાર નથી બેઠો, ધ્રુવ અંદર બેઠો છે, બહાર નથી જોતો, અંદર જોવે છે, અને પ્રકાશ હૃદયમાં ફેલાયો। હૃદય સમુદ્રની અંદર છીપમાં જેમ સ્વાતિ નક્ષત્રનું કોઈ મોતી પડ્યું હોય અને કિંમતી મોતી જાણે પ્રકાશિત થયું હોય, એમ પ્રભુ ધીરે ધીરે પ્રકાશિત થવા માંડ્યા। જોત જોતામાં નારદજીએ બતાવેલું રૂપ હૃદય કમલમાં વિરાજીને એટલું સુંદર મજાનું સુશોભિત થયું। ઓહો, મારા પ્રભુ મને મળ્યા, મારા પ્રભુ મળ્યા। મંત્ર જાપ વધાર્યા ધ્રુવે, મંત્ર જાપ વધાર્યા। ओम नमो भगवते वासुदेव, एक साथ में तालियों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। અદ્ભુત મૂર્તિ। હવે પ્રભુને થયું કે આજ રૂપને હું બહાર લઈ જાઉં। હવે બહારથી નેત્રથી દર્શન કરે, આત્મચિંતન થયું। હવે બાહ્ય રૂપ બતાવું, અને એ જ મૂર્તિ ધીરે ધીરે અંદરથી અદ્રશ્ય થવા માંડી। જે કરોડો સૂર્યનું તેજ હૃદયસ્થ થયું, અને તેજ ધીરે ધીરે પાછું સમાઈ ગયું। મૂર્તિ અદ્રશ્ય થઈ, અને ધ્રુવ આકુળ વ્યાકુળ બન્યો। શું થયું? क्यों प्रभु रूठ गए? प्रभु क्यों चले गए? प्रभु क्या हुआ? अभी तो आए थे, वापिस चले गए। અને બાળક હોય ને, નાનું બાળક હોય ને, સ્વભાવ આવું બધું સ્વભાવગત હોય કે કાંઈ વસ્તુ મળી ને વસ્તુ પાછી ચાલી જાય તો બાળકને એમ ગમે નહીં, મારી વસ્તુ કોઈ લઈ લીધી। અરે એક બીજું બાળક પણ કાંઈ વસ્તુ જોટવી લે તો જીદ કરે કે આ મારું છે, આ મારું છે। એમ આ બાળકના મનમાં પ્રવેશેલો ભગવાન ગયો, અને પ્રભુ ક્યાં ગયા? પ્રભુ ક્યાં ગયા? કેમ છોડી દીધો મને? અને આકુળ વ્યાકુળ બનેલો ધ્રુવ, આંખમાંથી ચોધાર અશ્રુ ધારાઓ વહે। ઉપવસ્ત્ર ધ્રુવનું આમ આંસુડાથી તરબોળ બન્યું, પગના ચરણ સુધી આંસુડાની ધાર પહોંચી, અને બાળકની આંખ ખુલી ગઈ અચાનક કે ભગવાન મને છોડી દે, શું ભગવાન મને છોડી દેશે? અને જેવી આંખ ખોલી, હૃદયમાં જે મૂર્તિ વિરાજમાન હતી સામે આવીને ઊભી રહી ગઈ। સાક્ષાત શ્રી હરિ પ્રભુ પ્રગટ થયા। બોલીએ ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી। મનોહર મૂર્તિ જોઈને ધ્રુવ લાકડી પડે પ્રભુના ચરણમાં પડી ગયો। પોતાના આંસુડાથી ભગવાનના ચરણ પખાર્યા છે ધ્રુવે। 6 મહિનાથી જે બાળકે કાંઈ ભોજન નથી કર્યું, શરીરની અંદર અન્નનો દાણો નથી ગયો, બોલી નથી શકતો, સ્તુતિ તો કરવા જાય પણ બોલાતું નથી। અને ભગવાને પોતાના હાથમાં રહેલો પાંચજન્ય શંખ ધ્રુવના ગાલમાં અડાડ્યો, અને જેવો ધ્રુવના ગાલની અંદર શંખ અડ્યો ત્યાં તો રૂવાણે રૂવાણે વિદ્યાઓ રચ્યું। બાળકની અંદર અદ્ભુત ચૈતન્ય આવ્યું, અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે। યોંત પ્રવેશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રશુપ્તા સંજીવયત્ન કિલ શક્તિધરા સ્વધામ્ના अन्याश्च हस्तचरण श्रवणं त्वगादिन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणानमो भगवते पुरुषाय
પ્રવેશ્ય, મારી અંદર પ્રવેશી ગયા પ્રભુ તમે, અને અંદરથી અદ્રશ્ય થઈને બહાર પણ આવી ગયા પ્રભુ. મારું અંતઃકરણ તમે સુધાર્યું. પ્રભુ આપ કેટલા દયાળુ છો. મેં તો કોઈ પ્રભુ યોગ યજ્ઞ ધ્યાન જાજા કર્યા નથી પ્રભુ, કોઈ મોટું જપ નથી કર્યું. તમારા નામનો આશ્રય પ્રભુ, અને આ નામ માત્રથી તમે આવી ગયા. તમે કેટલા જીવ વત્સલ છો, કેટલા દયાળુ છો. યોંત પ્રવેશ્ય મમ વાચ મિમામ પ્રસુપ્તામ સંજીવ યત્ન ખિલ શક્તિ ધરસ્વ ધામના. ભગવાને પોતાનું કરકમલ ધ્રુવના મસ્તક ઉપર મૂક્યું. આજ ભગવાન પણ આ બાળકની ભક્તિ જોઈને રડી રહ્યા છે, આંખમાંથી અશ્રુ પડી રહ્યા છે કે ધન્ય છે ધ્રુવ તને, તે તારા કુળને પવિત્ર કર્યું. આટલું દિવ્ય ભક્તિ આજ સુધી સંસારમાં મારી કોઈ બાળકે કરી નથી. પ્રસન્નોસ્મી, ખૂબ પ્રસન્ન છું. માંગ દીકરા, શું જોઈએ છે તને? गुरु मिल गया था पहले से ही. गुरु ने बता ही दिया था कि यदि प्रभु मिले तो क्या मांगोगे. पहले तो मन में बहुत कुछ था मांगने के लिए कि पिता की गोद में बैठूं, ये करूं वो करूं, राज मिले, दरबार मिले, मुझे सब मिले. लेकिन गुरु ने उपदेश दिया कि बेटा ये सब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा. ये सब मांगने से अच्छा है कि वो देने वाला ही मिल जाए. ખેતર કનેથી રોજ પસાર થઈ થઈને 1-2 કિલો ઘઉંની ઈચ્છા રાખવી એના કરતા ખેડૂતને મિત્ર બનાવી લેવો સારો. વહી બાત, ભગવાનને જ મિત્ર બનાવી લઉં, ભગવાનને મારો બનાવી લઉં. यदि प्रभु मिल गए तो सब कुछ मिल गया. प्रभु क्या मांगू? आपका ये हस्तकमल मेरे मस्तक ऊपर आया, वही मेरे लिए काफी है. જ્ઞાનનો ભંડાર બની ગયો ધ્રુવ. સંસારની તમામ તુચ્છ વ્યક્ત વસ્તુઓનો ત્યાગ મનોમન કરી દીધો. પ્રભુના ચરણમાં દંડવત થયો. બસ પ્રભુ, જીવનભર તમારું નામ મારા મનમાંથી ન છૂટે. પ્રભુ, જીવનભર મારી ભક્તિ ક્યારે છૂટે નહીં. પ્રભુ, મારા ઉપર કૃપા કરો. છતાં ભગવાન કહે, ધ્રુવ, તારી ઈચ્છા ભલે કાંઈ માંગવાની ન હોય, પણ મારી ઈચ્છા છે દેવાની. प्रभु, आपको जो योग्य लगे वो दीजिए. और भगवान बोले कि बेटा, तेरे मन में समाई हुई इस भक्ति से मैं अति प्रभावित हूं. आगे जाके यदि तू बड़ा कोई राजा बना तो कितनी प्रजाओं को भक्तिमय बनाएगा. यदि तू एक अच्छा राजा बना तो कितने प्रजा के अंदर भक्ति के बीज तू बोएगा. मेरी इच्छा है तू राजा बन, राजगादी पर बैठ और प्रजा को सुखी कर. राजा धर्मवान होवो જોઈએ, પ્રજાને દુર્ગતિમાંથી બચાવે એ જ રાજા સાચો કહેવાય. રાજા આસ્તિક હોવો જોઈએ, રાજા નાસ્તિક હોય ન ચાલે. રાજા જો નાસ્તિક હોય તો પ્રજાને દુખી દુખી કરી નાખે. પણ આસ્તિક હોય, ભગવાનમાં જેને વિશ્વાસ હોય, શ્રદ્ધા હોય, ધર્મના સિદ્ધાંતોને જાણનારો ને ધર્મ ક્ષેત્રોને ટકાવનારો જો રાજા હોય,